مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی شان کریموں کے در کی ہے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت کر کی۔ اور میاں اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو وہ کم ہے۔ کبھی یہ مت کہنا ہم آئے ہیں، کبھی مت کہنا ہم آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار سبحان اللہ فرما رہے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گا۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ، پھر رد ہو کبھی شان کریموں کے در۔ بس وعدہ کرو وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہیں گے۔ بقیہ اسلام اس بھیس میں نہیں لوٹا، دیکھ رہے ہیں نا، چوٹی کے بھیس میں اسلام جب بھی لوٹا تو داڑھی کے بھیس میں اسلام لوٹا۔ اس کو پہچاننا آسان ہے، اس کو پہچاننا، مگر اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ اگر چاول میں گیہوں مل جائیں ہر آدمی پہچان لے گا، مگر اگر چاول میں چاول ملے گا تو کسان کی نظر تو پہچانے گی، دوسرا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اگر دال میں چاول ملے ہر آدمی پہچان لے گا، مگر دال میں دال مل جائے تو پہچاننا بہت مشکل ہوگا۔ تاریخ اسلام دیکھو، مختصر سا جملہ، آج جب اسلام بڑھا، کفار و مشرکین نے کہا، سرکار کے دشمنوں نے اب کامیاب نہیں ہو سکتے، کلمہ پڑھ کے ان میں مل جاؤ، یہی ایک کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کلمہ پڑھ کر مل گئے اور اس کے بعد انہوں نے مسجد بنائی۔ سب سے پہلے اسلام پر جو حملہ کا بنیاد ہے، اٹھاؤ سورہ توبہ دیکھو، بریلی شریف کا فتویٰ نہیں ہے، یہ سورہ توبہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مسجد بنائی ہے، چل کے نماز پڑھ لیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ رب نے چاہا تو نماز پڑھی جائے گی۔ میں حدیبیہ کو جا رہا ہوں، واپسی پر اللہ کے حبیب جب واپس تشریف لائے، فوراً سورہ توبہ نازل ہو گئی۔ اے محبوب، یہ مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد ضرار ہے۔ مفہوم آیت مقدسہ تمہارے اللہ اور تمہارے رب کا دشمن بنانا ہے نماز کے نام پر بلا کر۔ آج نہیں، 1400 برس پہلے اسلام پر جب حملہ کرنا تھا تو مندر لے کر نہ آئے، کلیسا لے کر نہ آئے، گرجا گھر لے کر نہ آئے، آئے تو مسجد لے کر آئے۔ وہی آج عالم الیاس کا ہے، میرا بولا سنی کدھر جا رہے۔ اور تاریخ اسلام دیکھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو گھر کے اندر مقید کر کے جنہوں نے شہید کیا تھا، وہ چوٹی والے نہیں تھے، سب داڑھی والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے۔ بھوکا اور پیاسا رکھ کر آپ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، ظالم باقاعدہ دیوار سے کودے اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کا سری مبارک قرآن شریف پر آ گئے۔ مسلمانوں کدھر جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ بس آ جاؤ، اعلیٰ حضرت کا دامن تھامو اور فتاوی رضیہ کا مطالعہ کرو، اور جو اس روشنی میں ہے وہ ہمارا ہے، اور جو اس روشنی میں نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھو، یہ دیکھو، اللہ اللہ ہے میرا بھولا سنی اب بھی نہیں سمجھے گا۔ حضرت مولا کائنات کو جب شہید کیا، اللہ اللہ، تو بھگوت سرن نہیں تھے، رام سنگھ کھنہ نہیں تھے، بلکہ وہ داڑھی والا تھا، وہ نماز پڑھنے والا تھا۔ مغرب کی نماز میں کوفے کی جامع مسجد میں آ کر حضرت مولا کائنات کو عبد الرحمن ابن ملجم نے خنجر مار کر شہید کیا۔ اللہ اٹھاؤ تاریخ اسلام دیکھو، اور آگے بڑھو تو حضرت سرکار امام حسن کو جو زہر دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ ان کی بیوی جادہ نے دیا ہے۔ اٹھاؤ فتاوی مصطفیہ شریف، حضور مفتی اعظم ہند کی کتاب دیکھو، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ اور آگے بڑھو، کربلا میں جو بلانے والے تھے
वो बजरंग दल वाले न थे, भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं थे, वो सब दाढ़ी वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे, रोजा रखने वाले थे। 3 दिन भूखा और प्यासा रखकर करबला में शहीद कर दिया गया। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ऐ मेरा भोला मुसलमान, दावत इस्लामी से बचना, सुन्नी दावत इस्लामी से बचना, ये बड़ा अहम काम है। वहाबियों को बता दिया, देवबंदियों को बता दिया, तवज्जो को बता दिया हमारे बुजुर्गों ने, हमारी कौम अलहदा हो गई। जरा देखो, आला हजरत आजम तक़द्दुस मुस्तरद में तहरीर फरमाते हैं, दस्तरखान बिछा और उस पे खाना लगा दिया गया, उस पे लौकी शरीफ थी। उनके शहजादे ने सीने पे हाथ रखो, फरमाया मुझे लौकी शरीफ पसंद नहीं है, मुझे लौकी शरीफ। ये आज का मुल्ला होता तो क्या हाल होता, जरा गौर कर। जैसे ही कहा पसंद नहीं है, निकाली तलवार, अपने शहजादे को कत्ल कर दिया। अल्लाह, ये है इश्क़े रसूल, ये है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए है जो सरकार की ग़िज़ा को पसंद ना करे, जो पसंद ना करे। आज बाकायदा किताब में लिखा जा रहा है, माज़अल्लाह मदनी 40 मुतफर्रिक फूल, पखाना 1, पेशाब 2, माज़अल्लाह मनी 1, अल्लाह अल्लाह वदी 2, माज़अल्लाह। इस तरीके से बाकायदा रिसाले अत्तारिया में लिखा जा रहा है और तुम उसके पीछे चले जा रहे हो। अल्लाह अल्लाह। लिहाजा हमारे आला हजरत ने बताया, ये मत देखना रज़वी है, ये मत देखना बरकाती है, ये मत देखना अशरफी है, जो है सुन्नी वो तुम्हारा है। और अगर ईमान से ताल्लुक नहीं तो सिलसिला काम न देगा। पहले ईमान है, आगे जरा देखो। अल्लाह अल्लाह, मैंने यही कहा, अल्लाह अल्लाह। ऐ शफी हजरात, कोई कह दे अल्लाह अल्लाह, कहाँ जा रहे? बोले कोचौचा मुकद्दसा, बोले कोचौचा मुकद्दसा के गधे से मेरा सलाम कर देना है। तो मैंने कहा क्या करो? बोले पटक के मारेंगे। मैंने कहा ये मखदूम पाक, उनके शहजादे, उनके नूरे नजर। अगर कोचौचा मुकद्दसा के लिए कोई कह दे कि कोचौचा मुकद्दसा के गधे से हमारा सलाम कह देना, पटक के मारो। वो मदीने तैयबा के पुन्नूर शहर के लिए कह रहा है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, क्या कह रहा है? मदीने के गधे तुझे सलाम, मदीने के खच्चर तुझे सलाम, मदीने के तरबूज तुझे सलाम, मदीने की घुइयां तुझे सलाम। माज़अल्लाह बोलो जोर से, माज़अल्लाह। मगर नोट चल रहे हैं, मौलवियों का सौदा किया जा रहा है, मुंह पे ताला लगा हुआ है, इसलिए कि मौलवी साहब को नजराना मिल रहा है, पीर साहब को नजराना मिल रहा। मगर हमारा अकीदा ये है, कौन देता है देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। लिहाजा हम मांगने आए हैं, गरीब नवाज की बारगाह में मांगने आए हैं, सुल्तानुल हिंद की बारगाह में। ऐ मुसलमानों ईमान बचाओ, ऐ मुसलमानों ईमान बचाओ, ऐ मुसलमानों ईमान बचाओ। मैंने कहा अगर कह दिया जाए मौलाना साहब तुम्हारे 5 फूल, मौलाना साहब का पहला फूल पखाना है, दूसरा पेशाब है, तीसरा मनी है, चौथा वदी है, बोले क्या लगेगा? चेहरा लालो क्या बोल लिए? तो मैंने कहा तुम्हारे लिए तौहीन हो जाए और वो प्यारे आका के लिए तौहीन ना हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। दाढ़ी अल्लाह अल्लाह का रखना वाजिब है, दाढ़ी का रखना वाजिब है। आला हजरत लिखते दाढ़ी का मजाक बनाएगा, जिंदगी भर दाढ़ी रखे और अगर दाढ़ी का मजाक बना दिया काफिर हो गया। दाढ़ी मुंडाने से काफिर न होगा, समझो, दाढ़ी मुंडाने से। और अगर दाढ़ी का मजाक बना दिया तो क्या होगा? काफिर हो जाएगा। और ये दुरूदो सलाम नस्से कतई से साबित है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मालिका व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम। और उसका मजाक बनाया जा रहा। मदीने के गधे तुझे सलाम, मदीने के खच्चर तुझे सलाम, मदीने का तरबूज सर पे उठा के रखना और कहना तुझे सलाम, मदीने के बैगन तुझे सलाम। ये सलाम हुआ? ये सलाम का मजाक है, ये सलाम का मजाक है। जिस
जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, वो जबी ने सआदत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुबह जिसको बाहे तो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। ये करम है आला हजरत का, ये करम है हुजूर मुजाहिद मिल्लत का, ये करम है हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद का, ये करम है हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद का, ये करम है हुजूर सरकार शेरबेज सुन्नत का, हुजूर मुशाहिदे में वहाबी पहचान गए, वहाबियों को पहचान लिया, मगर ये नए चले हैं जिसको दावती इलियासी कहते हैं, दावती शाकरी कहते हैं, जो कहते हैं महादल्ला कि हमारे स्टेज से रद्द नहीं होगा। और आला हजरत फरमा रहे हैं अल्लाह जो रद्द से रोके मुसलमान के सिवा, ये शैतान के सिवा किसी मुसलमान का काम, ये किसका काम है? शैतान का काम है। अब भी न समझोगे तो कब समझोगे? दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ऐ मेरे बोले सुनियो, पहचानो और दूर हो, पहचानो और दूर हो। मोमिन से अलहदा होने का हुक्म नहीं है, हराम है जुदाई दुनिया के लिए नहीं। और हाँ, अगर माज़अल्लाह तुम्हारा भाई मुर्तद हो गया तो अलहदा हो जाओ। एक वतन होता है, एक हाशिया होता है। हमारे ताजुशरिया ने 2 जुमलों में मुबारक मतन फरमा दिया। ये मसलके आला हजरत के बोलो, अब भी नहीं समझ। इसकी शरह यही है। क्या है इस बात? दिन है। क्या है? जोर से बोलो। दिन का क्या मतलब? यानी रात नहीं है। अब भी नहीं समझो। मेरे हजरत ने जुमला फरमा दिया, इनसे दूर हो जाओ। बस पता चला, बस हमारे आका का ये मतन हमारे लिए काफी है। मोमिन से दूर होने का हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं है। अगर मोमिन होते तो दूर कैसे हुक्म दिया जाता? मेरे हजरत ने 2 जुमले फरमाकर सब कर दिया, मगर वक्त इतना है नाजुक कि मौलवियों को बाकायदा मुफ्ती, जो बिकाऊ मुफ्ती है, उनको बाकायदा मोटे लिफाफे दिए जा रहे ताकि इनका मुंह बंद रहे। उनके कमरे मदरसे के बनाए जा रहे, उनका बरामदा बनाया जा रहा ताकि मौलवी साहब खुश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत नहीं चाहिए है, हमें तो गरीब नवाज की भीख चाहिए। हमने कहा सुनो, हम तुमसे नहीं मांगते, दिन के उजाले में मांगते हैं, दामन फैला के मांगते हैं, रो रो के मांगते हैं, मगर गरीब नवाज से मांगते हैं। झोली को सबकी भर दो, नवाजों का तसद्दुक, सब हैं तेरे मोहताज तेरे, दस्ते निगर भी खड़े हो जाए सलातो सलाम।